بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسے نبی جو 100 سال تک مردہ رہے پھر زندہ ہو گئے۔ 100 سالوں کے بعد جب وہ موت کی نیند سے اٹھے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ ایک ایسا معجزہ جو اہل ایمان کے لیے ایک نشانی ہے تاکہ قیامت تک لوگ اللہ کی قدرت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار نہ کر سکیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک تھے اور آپ حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت عزیر کے واقعے کا مکمل ذکر قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ آپ توریت کے حافظ تھے اور اس کا مکمل علم رکھتے تھے، لہٰذا آپ لوگوں کو توریت پڑھایا کرتے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دیتے تھے۔ جب بنی اسرائیل قوم سرکش اور نافرمان ہو گئی اور ان کی بدعمالیاں حد سے بڑھ گئیں تو اللہ نے اس قوم پر بابل کے بادشاہ بخت نصر کی صورت میں اپنا عذاب نازل فرمایا۔ بادشاہ بخت نصر قوم عمالقہ کا حکمران تھا۔ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر کے اسے مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ توریت کے 40,000 سے زیادہ عالموں کو اس نے چن چن کر قتل کروا دیا اور توریت کی کوئی بھی جلد باقی نہ چھوڑی۔ یروشلم کو تباہ کر کے اس کو بالکل ویران کر دیا، جبکہ 1,00,000 یہودیوں کو بھی قید کر لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی ان قیدیوں میں سے ایک تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے معجزے سے اپنے نبی عزیر علیہ السلام کو ان کی قید سے رہا کروایا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بخت نصر کی قید سے رہا ہو کر اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر یروشلم کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں پہنچ کر اپنے شہر کی ویرانی کو دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا۔ کوئی انسان بھی وہاں موجود نہ تھا، سب مر چکے تھے اور وہاں بوسیدہ ہڈیاں بکھری پڑی تھیں۔ رنجیدہ ہو کر آپ بے اختیار رو پڑے۔ یہاں آپ کو پھلوں کے درخت بھی نظر آئے جو بہت ہرے بھرے تھے اور پھل اس پر پک کر تیار ہو چکے تھے، جنہیں توڑنے اور کھانے والا کوئی موجود نہ تھا۔ بے انتہا افسوس کے عالم سے بے اختیار آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ اے اللہ، اس شہر کے اجڑنے اور برباد ہونے کے بعد تو اس کو دوبارہ کیسے آباد کرے گا اور لوگوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اس کے بعد آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر کھایا اور کچھ پھلوں کو آپ نے اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ آپ کے ساتھ آپ کا گدھا بھی تھا۔ آپ نے اپنے گدھے کو درخت کے ساتھ ایک مضبوط رسی سے باندھ دیا اور درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرنے کی نیت سے سو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو ان کے پاس بھیجا، جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا اور پھر 100 سالوں تک اللہ تعالیٰ نے ان کو یوں ہی موت کی نیند سلائے رکھا اور آپ کو ہر چرند پرند، انسانوں اور جانوروں کی آنکھوں سے اوجھل رکھا۔ اس دوران بنی اسرائیل میں بہت سے واقعات اور حادثات ہوئے۔ بیت المقدس پھر آباد ہو کر پر رونق شہر بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد آپ میں روح پھونک دی اور آپ پھر زندہ ہو کر بیٹھ گئے۔ تو آپ کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے آپ سے پوچھا کہ آپ یہاں کتنی مدت رہے؟ حضرت عزیر نے فرمایا کہ 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ دراصل آپ دن کے شروع میں آئے تھے اور اس ٹائم غروب آفتاب کا وقت تھا۔ فرشتے نے کہا نہیں، بلکہ آپ 100 برس اسی حالت میں رہے ہیں۔ آپ اپنے کھانے اور پانی کو دیکھیں جو بدلا تک نہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے کھانے کی طرف نظر ڈالی تو وہ اسی حالت میں آپ کے پاس موجود تھا۔ پھر فرشتے نے آپ سے کہا ذرا اپنے گدھے کی طرف تو دیکھیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بوسیدہ ہو چکی تھیں۔ تو ہڈیاں اللہ کے حکم سے ہر طرف سے اکٹھی ہو کر ایک جگہ جمع ہو گئیں اور جڑ کر ڈھانچہ بن گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام حیران ہو کر اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ پھر اس ڈھانچے پر رگیں چڑھیں،
पट्ठे बने, गोश्त चढ़ा और फिर उस पर खाल और बाल आ गए। फिर गधा जिंदा होकर खड़ा हो गया। जब उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कुदरत इलाही की ये निशानियाँ देखीं तो बोल उठे, मैं यकीन करता हूँ कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अपने इलाके में तशरीफ़ लाए तो लोगों ने आपको ना पहचाना। आप अपना घर भी भूल चुके थे। ढूंढते ढूंढते अपने घर पहुँचे तो वहाँ एक नाबीना अपाहज बुढ़िया को बैठे देखा, जिसकी उम्र तकरीबन 120 साल थी और वो वहाँ इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों की वालिदा थी। जिस वक्त हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम घर से निकले थे उस वक्त वो बुढ़िया 20 साल की जवान लड़की थी। वो उज़ैर अलैहिस्सलाम को अच्छी तरह से जानती थी। आपने उस बुढ़िया से पूछा, क्या ये उज़ैर का मकान है? उस बुढ़िया ने कहा, जी हाँ, लेकिन उनको लापता हुए 100 बरस गुजर चुके हैं और मैंने एक अरसे से किसी के मुंह से उज़ैर अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं सुना। अब तो लोग उनको बिल्कुल भूल चुके हैं। ये कहकर वो बुढ़िया रोने लगी तो आपने कहा कि मैं ही उज़ैर हूँ। बुढ़िया ने कहा, आप उज़ैर कैसे हो सकते हैं? हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने 100 बरस तक मौत की नींद सुला दिया था और अब मुझे ज़िंदा कर दिया है 100 साल के बाद। बुढ़िया ने कहा, आप कैसे उज़ैर हो सकते हैं? उज़ैर तो किसी भी मुसीबत ज़दा या मरीज़ के लिए दुआ करते तो वो फ़ौरन ठीक हो जाता था। लिहाजा आप दुआ करें कि अल्लाह मुझे बसारत दे दे तो मैं आपको देखकर बताऊंगी कि आप उज़ैर हैं या नहीं। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अपने दस्ते मुबारक को उस बुढ़िया की आंखों पर फेरा तो उसकी बसारत बहाल हो गई। बुढ़िया ने आपको देखा तो पुकार उठी कि मैं गवाही देती हूँ कि आप ही उज़ैर हैं। फिर वो बुढ़िया उनको लेकर उनके अजीज़ों के घर पहुँची। वहाँ हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का एक बेटा भी मौजूद था जिसकी उम्र 118 साल थी, जबकि उनके पोते भी कबीले के बड़े बुजुर्ग और सरदार थे। बुढ़िया ने उन सबको आवाज़ दी और कहा, ये उज़ैर हैं। अल्लाह ने इनको 100 साल के लिए मौत की नींद सुला दिया था। ये अब अल्लाह के हुक्म से उठे हैं और आपसे मिलने आए हैं। लोगों ने पहले तो यकीन न किया, लेकिन जब उस बुढ़िया ने अपनी बिनाई वापस आने और हाथ पांव ठीक होने के बारे में बताया तो सब हैरान रह गए। उज़ैर अलैहिस्सलाम के बेटे ने कहा कि मेरे वालिद के दोनों शानों के दरमियान एक स्याह निशान था। लोगों ने जब देखा तो वो स्याह निशान वहीं मौजूद था। फिर बनी इसराइल ने कहा कि हमारे दरमियान कोई भी तुरैत का हाफिज़ नहीं था सिवाय उज़ैर अलैहिस्सलाम के, और बख्त नसर ने तो तुरैत के सारे नुस्खे जला दिए थे। लिहाजा आप हमारे लिए तुरैत को लिख कर दिखाइए। उज़ैर अलैहिस्सलाम सब लोगों को लेकर एक दरख्त के साए में बैठे। इतने में अल्लाह के हुक्म से आसमान से 2 शोले उतरे और आपके सीना मुबारक में दाखिल हो गए और आपको पूरी तौरात फिर से याद आ गई। आपने नए सिरे से तौरात लिखकर बनी इसराइल के हवाले कर दी। बनी इसराइल ने ये मौजज़ा देखा तो उज़ैर अलैहिस्सलाम की कदर व मंज़िलत उनकी आँखों में और बढ़ गई। वक्त के साथ साथ बनी इसराइल की हज़रत उज़ैर से मोहब्बत और अकीदत गुमराही में बदल गई, यहाँ तक कि बनी इसराइल ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर दिया, जिसकी नफ़ी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यूँ की है, जिसका तर्जमा कुछ इस तरह से है। और यहूद कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं और ईसाई कहते हैं कि मसीह अल्लाह के बेटे हैं। ये उनके मुंह की बातें हैं। बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल हर चीज़ पर कादिर है। जिस तरह अल्लाह ताला ने 100 साल के बाद न सिर्फ हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को दोबारा ज़िंदा किया बल्कि उनके गधे को भी ज़िंदा किया, इसी तरह बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला हिसाब किताब के लिए सब इंसानों को दोबारा ज़िंदा फरमाएगा। तो ये था हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी बाकी वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।